депрессия бемории рӯҳии маъмултарин мебошад ки аломатҳои хоси он рӯҳияи депрессия ва коҳиш ё гум шудани қобилияти лаззат бурдан аз зиндагӣ, эҳсоси доимии хастагӣ, аз даст додани нерӯ, шикасти рӯҳӣ, сустӣ, бепарвоӣ, вайроншавии хоб, гум шудани иштиҳо, паст шудани эътибори худ мебошад. салом бинандагони азиз, барномаи навбатии маслиҳати равоншинос аст. манзури шумо. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо депрессия ва ҳолатҳои гирифторшавӣ ба он мебошад. ба хотири таҳлил ва баррасии мавзӯъ даъват намудаем духтури равоншинос Маҳмуди Кабирро. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи маслиҳати равоншинос. сароғоз мехостам пурсон шавам ки худи депрессия чист? депрессия бемории равонӣ навъи эҳсосӣ маънояш аз депримо яъне фишорхӯрда аст ки эҳсосоти инсонро нороҳат мекунад ва дар натиҷа яке аз қувваи бузурге ки дар ҳастии инсон аст, яъне ки нимкураи майнаи рост дороҳои лозимиро ҳосил намекунад, инсонро дастгирӣ намекунад, як нерӯи меҳру муҳаббат, як боварӣ намедиҳад ва инсон дар зиндагӣ роҳгум мезанад. мутаассифона депрессияро чӣ гуна метавон шинохт? яъне нишонаҳои он чӣ гунаанд? депрессия албатта чиҳре ки мардум медонанд, роҳафтодагиро медонанд. бисёр вақт мо мебинем дар ини он ҳодиса воқеаҳо ё ҳолатҳои инсонҳо мезананд. як вақте аст ки шояд қувваи эҳсосоти нерӯи эҳсосоти онҳо паст шавад, вале инро мо наметавонем бигӯем ки бемории депрессия аст. фақат мутахассис медонад ки чӣ тавр ин бемориро ташхис мемонад. албатта яке аз аломатҳое ки табиб, яъне ки духтур равоншинос метавонад ки ин ташхисро бимонад, мо дар вақти муайяне паст шудани нерӯи ҷисмӣ, хоҳиши кор надоштан ва дуру дароз муносибатҳои худро вайрон кардан дар коллективе ҳаст ё ки дар хона ҳаст ва паст шудани ҳосилнокии меҳнати ӯ, мо метавонем бифаҳмем. ба ғайр аз ин боз махсус тестҳое ҳастанд ки мо дар натиҷаи он гузарондани ин тестҳо ва аломатҳои дигаре ки дар чӣ аз бадани ӯ ва чӣ аз фаҳмиши гӯем ки олами эҳсосоти муайян мекунем, метавонем бигӯем ки ин бемории депрессия аст. фақат мутахассис метавонад дар ин соҳа ташхис мемонад ва дигарон наметавонанд аз лиҳози ин масалан ташхиси дуруст бимонанд. мо медонем ки албатта мутахассис фақат муайян мекунад ки ҳамин одам ба бемории депрессия гирифтор шудааст ё на. бисёр вақт одамон дар ҳолатҳои гуногуни зиндагӣ мезананд, мусибатҳо ҳастанд, мутаассифона мушкилотҳои зиндагӣ ҳастанд, мавридҳое аст ки баъзе масъалаҳоро ҳал карда наметавонанд, як ҷанҷолҳое гирифтор мешаванд. метавонад ки яъне ки ҳолати рӯҳафтодагӣ мавқеӣ шавад, вале ин беморӣ нест, чун ҳолаташ иваз шуд ё ки вақт гузашт дуруст мешавад. вале депрессия як беморие аст ки масалан худ ба худ намегузарад ва вақте ки инсон худаш ҳам кӯшиш кунад ё ки баъзе дигаро ки мутахассис нестанд кӯшиш кунанд, инҳо мутаассифона ё кӯмак расонда наметавонанд ва фақат мутахассис кӯмак расонда метавонад, чунки боз тестҳои махсусе ҳастанд, аломатҳои махсусе ҳастанд ки дар натиҷаи ташхис мо метавонем бигӯем ки ин одам ба депрессия гирифтор шудааст. кадом тағйироти гормоналӣ депрессияро ба вуҷуд оварда метавонад? мо медонем яке аз беҳтарин дороҳое ки дар сиришти инсон ҳосил мешаванд, инҳо гормонҳо ҳастанд ва гормонҳои ҳаловатбахш дар депрессия дар нимкураи майнаи рост ва он гипоталамусе ки дар зери нимкураҳои майнаис аст кам ҳосил мешаванд ва албатта ин далел ҳаст ки камшавии гормонҳои ҳаловатбахш дида мешавад. ба шакли мушаххас мо метавонем баъзе ин гормонҳоро номбар кунем. дофамин, кетохоламин ва эндорфинҳо гормонҳои ҳаловатбахш ҳастанд. кадом эҳсосот метавонад дар паси депрессия пинҳон шуда бошад? албатта мо медонем ҳам эҳсосотҳои мусбат ҳастанд ва ҳам эҳсосотҳои манфӣ. масалан ошиқӣ ё ки ишқи ноком метавонад, набудани муҳаббат аз атрофиён. вақте ки дар масъалаи муҳаббат мутаассифона хасисӣ мекунанд ва якдигар меҳру муҳаббат намедиҳанд ва метавонад ин кина бошад, ранҷиш бошад, ин метавонад рашк бошад, ин метавонад ягон бадгумониҳо бошад ки умуман дар зери ҳамин пардаи рӯҳафтодагӣ руст мешаванд. ин метавонад мондашавӣ бошад, дуру дароз аз беморӣ ё ки корҳои якхела. фақат ин мутахассис бо воситаи таҳлилҳои равонӣ метавонад ки муайян кунад кадом намуди
احساس‌ها در پشت پرده هم بیماری هستند. метавон гуфт ки реҷаи якрангаи корӣ одамро ба депрессия гирифтор мекунад. البته حیات مونوتونی یا خیله میتواند که آدم رو هفتاده کند. ما میدانیم همه چیز که خیله کی شد باید دفعه دیگر باید از اون حالت پیشینش باید یک زینه بالاتر باشد، چون که قبولی معنی سری انسان روان انسان چنین است. همون چیزی که یک بار بود سریش به او عادت میکند. برای همین انده که باید یک درجه از اون حالت پیشینه بلندتر باشد. از همین لحاظ اگر کار خیله باشد آدمان دپرسیای پنهانی میشوند که یک نمود لاتنتی هست که نمیفهمند برای چی رفتارشون دیگر شده است، گفتارشون دیگر شده است. баъзан нафарони дигаре ҳастанд ки ҳамавақт дар такоппу ҳастанд, яъне ки мехоҳанд аз вақт зудтар кору фаъолият кунанд, яъне сари вақт корро ба итмом расонанд ва ҳар рӯз ҳамин гуна паси сар мешавад. метавон гуфт ки онҳо низ ба депрессия дучор мешаванд баъд аз муҳлати муайяне. هست بعضی‌ها از حساب بیان که باز اگر آدم احساسی باشد میتواند که به او اثر رساند، ولی ما میتوانیم در این مسئله طرف دیگر رو ببینیم. هر چیزی که از معیار زیاد شد و قبول او بگیم که بسیاریش مشکل میاد. مثلا گیریم غذای بسیار سببی آدم بسیار خورد اگر غدود زیر معده و تلخه خود رو تا که معده و روده های خود رو مانده میکند. همین عینه هم خیلی است. یک چیز که بسیار شد، فعالیت بسیار، کار بسیار شد، البته به نیروی زیادی معینه صرف می شود یا که اون رو دیگر معینه قبول نمی کند و از اون کاری بودش حلاوت نمی گیرد و این در یک مدت می تواند از همه کار خسته شود و ماند. من بعضی آدم هستند که آنها رو دوستدار مهنت میگویند، ترودگولی هستند چون آدم و به این عمل می شود. آنها بسیار منفعت آور هستند، ولی به هر حال باید همه چیز در یک معیار معین باشد، چون که مهنت زیاد، کار زیاد و دم نگرفتن، محبت نکردن، حلاوت از زندگی نگرفتن البته نیروی زیاد صرف میکند و این سبب این میشد که دل انسان، احساس انسان از رو میگرداند. برای رفع دپرسیا یگان کاری داخلی لازم است؟ البته ما میدونیم که هست مخصوص کارهای مشق‌های هست یک نمود گوییم که توصیه‌های از طرف روانشناسان چطور احساسات خود را به دست گرفت، چطور احساسات خود را اداره کرد. یعنی مانندی که ما فکرانی خود را سمت میدهیم، کسبی میکنیم در یک سمت، همینطور آدم احساسات خود را به دست میگیرد. هر که احساسات خود را به دست گرفت اون برد میکند، گوییم که یک قوه نهایت زیادی در باطن او همه وقت دستگیریش میکند، با امیدش، با باوریش، با محبتش، با دیدی که یک انتظاری کاری خوب و این یک چیزی مقرری نیست. گوییم که طبیعتاً بعضی آدم ها میتوانند که احساساتی آرام داشته باشند، ولی بسیار آدمان بزرگ احساساتشان هم سخت است و برای این مخصوص مشق‌هایی هستند که ما کار کردیم، مشق‌های روانی خاص تاجیکی که چطور احساسات خود را به دست بگیرند و ما بسیار کسانی که در این سمت خواهش دارند احساسات خود را اداره کنند و این نیرو را در کارهای خود استفاده برند، همچون یک گوییم سرلشکری در باطن خود، آنها از این منفعت زیاد میگیرند و موفق هم میشوند. یعنی دپرسیا تنها از احساسات وابسته است؟ گوییم که خود دپرسیا این احساس خالی هست گوییم، ولی دپرسیا مثلا که میتواند کاری بدن را نادرست کند، میتواند کاری عقل را نادرست کند، چون که اینها یک مکانیزم های زنجیره‌ای به هم یکدیگر کمک کننده هستند. وقتی که باوری نیست، تصور کنید وقتی که امید نیست، وقتی که انسان همون کاری کردهش دوست نمی‌دارد، تصور کنید که بدن چقدر عکس العمل میکند یا که عقل انسان. یعنی این یک قسمی از همه مکانیزم های کاری فعالیت روانی انسان است. زینه های اساسی دپرسیا کدام هستند؟ ما میتونیم بگوییم که در اول سرشویش هست، یعنی وقتی احساسات آدم ویران میشه، زبانش ویران میشود، عصبانی میشود. ثانی‌تر ما شدیدیت هم بیماری دپرسیا را میبینیم که بسیار وقت آدم‌ها را یا که در حالت نهایت غضب و اگریسیا قرار دارند یا که در حالت نهایت فشار خورده که از کنج خانه نمیبرند و دوره گریمیس یعنی که پس میشود این حالت و میتواند اگر توابت نکند مزمن شود، یعنی کرونیکی شود. خب در همان حالتی به اصطلاح کلمیناسیای دپرسیا
инсон метавонад кадом корҳоро анҷом диҳад ва кадом корҳоро анҷом надиҳад? дар ин ҳолат инсон фақат ба мутахассис ниёз дорад. یعنی که баландии ҳамин шадидияти ҳамин кор, нуқтаи баланд хеле шумо гуфтед кулминатсия, фақат дар ин ҷо бояд мутахассис ҳамроҳи ӯ кор кунад. ва баъзе одамоне ҳастанд ки ниҳоят иродаи қавӣ доранд, вале одаме ки иродаи қавӣ дорад то ин дараҷа ҳолати эҳсосашро намебарад. Депрессия мавсимиро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Онҳо робитаи ҳудудӣ доранд ва ё на? албатта 100 сол пеш гӯем инсон табиӣ буд, бо табиат наздиктар буд. вақте иҷтимоияти инсон, социализатсияи инсон солҳои охир ки зиёд шуд, мо мебинем ки мафҳуми мавсимӣ аз байн рафта истодааст. мо кам вомехӯрем ки масалан гӯем фалон вақт мо интизори ана ҳамин беморӣ мешавем. албатта барои ҳамин вақте инсон иҷтимоӣ ки шуд, мо бештар назми ҳафтаиро мебинем. чор вақт депрессия дар рӯзи ҷумъа ки расид, як ҳолати нарми бадану ҳолати бепарвоӣ мешавад. ҳамин тавр рӯзи душанбе худашро ба зур ҷамъ мекунад ки ба кор равад. рӯзи якшанбе дар хона сахт хоб меравад. масалан бисёр чизҳоро мо мебинем. яъне мавсимият албатта дорад ки мисол дар деҳот мо мебинем давраҳои тирамоҳ бештар метавонад хуруҷ занад, чунки баҳор кор ҳаст. мо дар мардуми шаҳр бештар мебинем ки касоне ки масъулияти зиёд доранд нисбат ба корашон метавонанд ба депрессия гирифтор шаванд ва касоне ки бекор ҳастанд. мутаассифона бекорӣ ҳам беморӣ ҳаст. ҳама вақт худбаҳодиҳишон паст мешавад, ҷанҷолҳои оилавӣ сар мешавад, даромаду хароҷоташон дар як мушкилие қарор дорад. ана аз ҳамин ҳисоб онҳо метавонанд ки ба ин беморӣ гирифтор шаванд. баъзеҳо бар он назаранд ки гӯш кардани мусиқӣ метавонад онҳоро аз ҳолати депрессия бароварда бошад, яъне аз зинаҳои аввали депрессия онҳоро бароварда метавонад. ин гуфтаҳо то куҷо дурустанд? албатта яке аз дастовардҳои башарият ин мусиқа аст ва мо хурсандем ки асосгузори мусиқаи ҷаҳонӣ борбади мо аст. мо 12 мақом доштем, яъне ки ба 12 мақом одам ба шуъури кайҳон пайваст мешуд. ва ҳоло хай омад дар вақтҳои охир онро бисёр ба ҳолати гӯем ки дарки хубтар овардан, 6 мақом кардан ва мо ба ин метавонем як ифтихори миллӣ ҳам дошта бошем. барои ҳамин мусиқа дар рӯҳу равони инсон асар дорад, чунки мо маркази қабули назм гӯем ки дар ҳама гапзанӣ роҳ гарди зиндагӣ шабона рӯз як назми муайяне аст. ва мусиқа ҳам ин як садоест ки дар назм гузошта шудааст ва ин назм яъне ин садоро бастакорон хурдани боб кардаанд барои майнаи сар ки як ҳаловати ки мусиқи равонӣ расонад. ва албатта пурра дода шудан ба он ҳаловат мардум онро қабул надоранд, вале як кайфияте гирифтан, як роҳату рӯҳу равони худро ором кардан албатта мардум мо қабул мекунанд ва гӯш кардани мусиқа, дуруст онро дарк кардан, яъне ки ба мутахассисон маслиҳат карда онро дар зиндагии худ, дар тарбияи кӯдакон, фарзандон дар самти ба даст даровардан агар дуруст истифода баранд, албатта мусиқа асароти хуб мерасонад. мо рисолаи илмии мусиқа шифоӣ дорем ва онро мо бисёр дуруст дар роҳ гузоштаем ва мо чанд вақт бо бастакорон дар ин масъала маслиҳат карда будем ва баъзе мусиқаҳое ҷудо кардем ки онҳо барои тавобати аз он ҷумла бемории депрессия лозим ҳастанд. ва як нозукиша ман гуфтанӣ ҳастам ки мусиқа як назми худ, як садои лапиши мавҷии худро дорад ва ҳамин тавр мо медонем ки бемории депрессия як лапиши мавҷии худро дорад. онҳо агар рост шаванд метавонад ки одамро аз он ҳолат барорад. яъне як сираш ҳамин аст ки мо тез аз мусиқаҳои ангезонанда ва хушкунанда ба одаме ки бемории депрессия дорад истифода намебарем. бештар метавон гуфт ки мусиқиҳои асил, яъне мусиқаи касбиро гӯш кунанд? вобаста аз ҳолатест ки инсон қарор дорад. ин субҳ ҳаст, ин бомдод, чунки бузургии борбад ҳам дар ҳамин буд ки барои субҳу пешину шому хоб рафтану барои ҳар моҳу барои ҳар ҳафтаву барои ҳар сол як мусиқаи худаша дошт. ва мо медонем ки мусиқа дар майнаи сар ҳал шуда ба образ мубаддал мешавад ва сонитар онро ин образу шоирон дарк карда онро ба шакли назм меоранд, яъне шеър иҷод мекунанд. ва мо дар ин сан бисёр пешрафти хуб медонем. ва албатта мусиқа табобату тарбияи масалан одамон нақши муҳим мебошад.
خب ما میتوانیم این لحظه به بینندگان خود مراجعت کرده بگوییم که میتوانند از موسیقی‌های اصیل و کسبی استفاده برند برای رفع روح افتادگی و زینه‌های اول دپرسیا. البته چون برای پیشگیری حتی هم بیماری هم استفاده برده میشد، ولی از حد زیاد نگذرد، چون که وقتی که از حد زیاد گذشت باز این به سری موسیقی آورده میرساند که روان انسان میتواند ناراحت کند. طبق پسیخولوژی اِوолюционی عقل و احساسات انسان زمینه مادی دارند. آیا ممکن است که در این زمینه تخمین کنیم که دپرسیا تنها یک پریشانی مبادله‌های ماده‌ها در مغز سر انسان است؟ تا آنکه مادیات این هم بیماری رخ زند، یعنی دیگرگونی‌های گرمانی شود، انسان در جهان بینیش، در مناسبت‌های احساسی یعنی که با آدمان دارد اجتماعیش دیگرگونی‌ها میشن. مثلا انسانی که معنی حیات میفهمد کم به دپرسیا گرفتار میشه. وقتی که همین رو کمتر فهمید میتواند که این بسته شدن مثلا فضای فهمیش و درک جهانبینی او شود و در این حالت مناسبت انسان که با طبیعت و کیهان نادرست می شود، سبب نادرست حاصل شدن گرمان ها می شود. چون که هر یک غدودی اندوکرینی انسان سرکرده از غدود زیر معده که مثلا انسولین میبرارد بر ضد بیماری قند، غدود سپرشکل غدود مثلا به شکل یک کلورچه معاینه سر که ششکوی نتیلا میگن، غدودهای هیپوفیزی که در درون معاینه سر هستند و هیپوتالاموس، غدودهایی که گوییم که مردانه و زنانه که خود استون مهره یعنی هرامغزی که در اونجا است، اینها پیوست هستند به لپیش‌های کیهانی. ما اگر گوییم که این اساس دارد یا نه، ما در حقیقت امروز میدونیم که انسان سخت پیوسته است به کیهان. ما امروز میدونیم که انسان جزئی از کیهان است و رابطه انسان با کیهان با واسطه غدودها هست. یعنی غدودها یکم شده همین موج‌ها و لپیش‌های کیهانی را حس می‌کنند و برای همین نه تنها میتواند که یک چیزی مادیات باشه، تا آنکه مادیاتی او ظهور کند بسیار دیگرگونی‌های در حیات اجتماعی و طبیعی انسان رخ می‌دهد. اصطلاح دپرسیا پس از تولد اکثر وقت در حیات هر روزه استفاده می شود. این چگونه است؟ دپرسیا پستناتالی یعنی که وقتی که تولد میکنند و دپرسیا رخ میزند، ما این رو تیز میفهمیم، چون که یکم که تولد هست و چرا رخ میزند بسیار، چون که اون تا اون وقت دپرسیا بود و یک نمود انا همون تاکسیکوزی روانی رخ میزند، بدون اون باز تاکسیکوزی که خودی چی هست، بدنی هست، سوماتیکی هست، باز تاکسیکوزی روانی هم هست. انا وقت تولد میشد همین بیماری رخ میزند و مناسبت خودی انا همون زن رو به همون فرزندش میبینیم. از چی سر میزند انا همین دپرسیا پس از تولد؟ البته این بسیار وقت زمینه‌های مادی هم دارد، میتواند که این جنجال‌های خونی باشد، میتواند که جنجال‌های اجتماعی باشد. یعنی میتواند که در اون حالتی که وقتی که زن حامله‌دار است یا حامله‌دار میشد، شرایط همه عائله با جنجال‌ها آورده رسانده بود، شاید در حالت ناگواری مناسبتی احساسی قرار داشتن. این میتواند اثر رساند و گرمان‌هایی که در آن حاصل میشن یا که همون ترس تولد میتواند که به دپرسیا بعد تولدی بیارد. ما میدونیم که در خارج پیش از آن که مثلا تولد کنند، خوشبختانه این دپرسیا که بعد تولد میشد توابت شونده است و ما سر وقت میتونیم به اینها کمک رسانیم و کارهایی است که پیشگیری کردن ممکن است و این هم البته هم عامل‌های روانی دارد و هم عامل‌های که کیمیایی یعنی که بدنی. نفرانی برای نظرند که دپرسیا عموما وجود ندارد. این تنها بهانه است برای آدمان ضعیفی که نمیخواهند از روی خود کار کنند. شما این رو چگونه توضیح میدهید؟ درست است؟ البته چون که ما در سمت کاری خود فعالیت علمی روانشناسی طبی میدونیم که آدم در نتیجه حیاتی که به سر میبرد یک عکس‌العمل روانی پسیخولوژیسکی ریاکسیا به اطراف خود دارد و یکی همون عکس‌العمل روانی که بسیار وقت آدمان آن را میکنند، این گریز به بیماری هست. باز که برقرار شد میتواند که به زندگی خود برگردد، ولی بعضا عادت میشد از اون لانه برآمدنشون مشکل میشد، چون که بسیاری او رو دستگیری میکنند و میتواند که این یک عادت روانی شود و درک کند که میشده هستم به فعالیت کاری و این رو فقط متخصص معین کرده میتواند که
این گریز به بیماری هست یا که بیماری حقانی است. خب هنگام معالجه دپرسی سن و سال نقش می‌بازد؟ البته ما میدونیم که هست دپرسی هایی که در جوانی میشن، هست دپرسی هایی که در سن سال مثلا کلانسالی میشن. اینا از همدیگر فرق دارن؟ البته مثلا یکی از روح افتادگی های سن سالی این است که بعضا بعدی با نفقه برآمدن گرفتار میشن و اگر اونها همین وقت چاره نجویند یا که با متخصص مراجعت نکنن میتوانند با این و یگان یا که با بیماری گرفتار میشن یا که مثلا با کارهای دیگری داده میشوند. عموما این هم یکی از عکس العمل‌های روانی هست. البته فرق دارن. اگر یگان عضو اویله پی برد که شخصی نزدیکش در حالت دپرسیوی قرار دارد با او کمک کرده میتواند؟ میتواند نزد متخصص برد اگر که شدیدیت آن را حس کند، چون که آدمانی که در حقیقت بیماری دپرسی حقانی دارند آنها با نصیحت و مصلحت عوض نمیشن، صحت نمیشن. ولی کسانی که در سرحد هم بیماری و موقعی هستند، دپرسی موقعی دارند، آنها میتوانند با مصلحت بعضی چیزهایی که روانشناسان هم میدهند میتوانند از این حالت برآیند. ولی دپرسی حقانی را دکتری روانشناس یا که روانشفا یا که روانپزشک تبابد. اساساً کدام قشر جامعه با دپرسی گرفتار می شود؟ ما میدونیم که البته هست کسانی که در زندگی هم مشکل دارند و این هم یک روش خاص خود را دارد و کسانی که مثلا مسئولیت زیاد دارند در جامعه اینها هم میتوانند که از حساب همون صرف نیروی زیاد میتوانند با این بیماری گرفتار شوند. از این برمیآید که همه انسان ها میتوانند با دپرسی دچار شوند. کسانی هستند که نسبت هم بیماری آسیب پذیرند. اینا کسایی هستند که بیکار هستند. اینا کسایی هستند که سن سالگی که در نفقه هستند. اینا کسایی هستند که قدم‌های اول به جوانی گذاشته ایستادند. اینا کسانی هستند که اویله نو برپا کردند و کسانی هستند که در مشکلات‌های اجتماعی متاسفانه گرفتارند. کسب و کار تا کدام اندازه باعث با دپرسی گرفتار شدن آدم میگردد؟ البته هستند کسب‌هایی که با احساس سر و کار دارند. مثلا اینها بیشتر دچار میشن. هنرمندان، کسانی که مثلا نقش ها میبازند در فیلم ها، اکتورهای ما، اکترسه ها، کسانی که ایجادکار هستند بیشتر، کسانی که اون که احساس در آنها افضلیت دارد بیشتر اینها میتوانند که آسیب پذیر باشند نسبت همین بیماری. کسانی که نوع عصبی بدهی دارند. محیط زیست هنگام طبابت دپرسی تاثیر میرساند؟ ما میدونیم که انسان فکرش از محیط میگیرد و اگر محیط اطراف که با او فشار بیارد، در اطراف شدت های زیاد قرار داشته باشد، طلبات زیاد از معیار زیاد باشد، حالت های جنجالی مناقشه های که زیادی عائلوی باشد، البته اینها میتوانند یعنی مجبور کنند انسان را که فکرهایی کند چطور از این حالت برآید. فکر ایجاد میکند احساس را. برای همین اطراف البته تاثیر می‌رسد. احساس با گرمان ها تاثیر می‌کنه. گرمان ها با بدن. ما مشق روانی داریم که وقتی که آدم در حالت مشق روانی سکوتی میزند، حیاتش از کودکی تا اما حالت بودهش و پسانی که آیندهش هست فقط چیزهای مثبت جمع میکند و در نتیجه طبیعی و خوش میشه. همینطور هم کردن ممکنه. البته یعنی که جمع کردن انسان اگر در زندگی چیزی بد بسیارتر جمع کند حالت احساسی ویران میشد و میتواند که بیشتر به این بیماری مبتلا شود. ولی حالتهای پوزیتیو نقد موقع ساز را جمع کند میتواند که حالتش دیگر کند و کمتر بیمار شود. دپرسی در مورد بی اهمیتی چه عاقبت‌ها داشته میتواند؟ ما در زندگی اساساً بخت میخواهیم. ما میخواهیم خوشبخت باشیم. و بخت رو احساس انسان درک میکند. برای همین انسانی که بخواهد خوشبخت شود بعد از این بیماری تیزتر برآید. این یک دویمی که ما بسیار چیزی که میتوانیم بگوییم که بسیار معمول است در همه جامعه امروز بشریت، این سوییسید خودکشی است. میتواند که به این چیزها بیارد چون که متاسفانه حیات خود رو درست بها نمی‌دهد میتواند به این بیارد. طرف دیگر البته این اثرات میرساند به عائله و همینطور میتواند اثرات رساند به کسانی که با او سر و کار میکنند و متاسفانه انسان میتواند که ناکام شود در زندگی. برای این زیانهایی است که انسان میبیند و دپرسی البته در بدن انسان رخ زدن بیماری های گنده بدنی شدنش ممکن است.
بیماری‌هایی که ما امروز متاسفانه می‌بینیم که بعضیشون شفا نمی‌یابند، چون که حالت کیمیایی انسان که عوض شد، گرمان‌های لازم، داروهای لازم حاصل نشدن، این ایمونیته قوای مسئولیت سوس میشد و انسان میتواند به بیماری‌های دیگر مبتلا شود، بیماری‌های سرطانی، آنکولوژی، بیماری‌های امروز ما می‌بینیم ویروسی و دیگر چیزهایی که عموما توابت آنها خیلی مشکل است. برای همین سر وقت توابت کردن بیماری احساسی از همین چیزها میتواند پیشگیری کند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه مصلحت روانشناس بودند دکتری روانشناس محمود کبیر. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. تشکر میگویم برای یک صحبت صمیمی و پرمحتوا. تشکر زیاد برای اینکه دعوت نمودید، چون که این بیماری نهایت بیماری است که امروز مهم است دقت جامعه به این و مردم که از این بیماری خودشان احتیاط کنند، چرا که هنوز از اولهای عصر 21 ما مقاله نوشته بودیم در این مسئله که این بیماری روح افتادگی میتواند که قسم زیادی مردم رو بگیرد و این رو حتی که تشکیلات بین المللی تندرستی هم خبر داده بود که سالهای هنوز 20 این بیماری میتواند بسیار اکتوالی و مهم باشد و امروز یک تیم مستحکم تیبی تاجیک دارد که در وزارت تندرستی ما مخصوص برنامه هست، برنامه سالمی روانی که ما طبق همین برنامه مثلا کار و فعالیت برده ایستادیم و چقدر امکانات که هست ما مردم کمک رسانده ایستادیم و توجه مردم و این توابت این بیماری البته جلب میکنیم، چون که امروز امکان هست که این بیماری را درست و بسیار علما توابت کرد و یادآور میشن که یکی از سبب‌های همین بیماری میتواند که این نبودن معنی حیات است و خیلی خوب میشد که در زندگی خود معنی حیات خود را میافتند و میفهمدن که برای چی زندگی میکنند، برای کی زندگی میکنند و همین رو در خود تلقین کنند و از مشق‌های روانی که متخصصان سمت طب روانی تاجیک اختراع کردن آنها را استفاده برند و باقی سلامت و سربلند باشند. تشکر زیاد. میباید به بینندگان عزیز گفت که دوستدار خود باشید و آینده خود را خود بسازید. خیر تا برنامه‌های دیگر.